Yeah, so hi guys, welcome to another episode of the Woke Logic, and this is me, Harish, joined by Achut, Abhishek, and Darshan. இது வந்து ஒரு கிரிக்கெட் எபிசோட், ஒரு ஐபிஎல் ஸ்பெஷல் எபிசோட், ஐபிஎல் ரிட்டன்ஷன் பற்றி பேச போகிறோம். அண்ட் we have an RCB fan and two fellow CSK fans to discuss on the auction. I would want to talk about another similar team in IPL, which is Delhi Capitals. அவங்களும் வந்து ஐ வில் புட் இட் இன் த சேம் பிராக்கெட் ஆஸ் ஆஃப் பஞ்சாப். Another shocking news. ஆமாம், அனதர் ஷாக்கிங் நியூஸ். அது வந்து பண்ட் வந்து ட்வீட் போடும்போது வாஸ் இட் ரேங்க் ஆர் இஸ் திஸ் சம் ஆட் அப்படி இப்படின்னு கேட்டுட்டு கடைசியில் வந்து த ட்வீட் காட் ரியல் punt. That is the first talking point. Before we talk about punt, we'll just revise all the retentions done by Delhi. So yeah. Delhi so they have retained Akshar Patel as their first player for 16.5. Kuldeep Yadav is the second player for 13.25. Stubbs 10 crores. And Abhishek Koral they have retained as the uncapped option for 4 crores. So they have spent around 47 crores out of the 120. So they will be having 73 crores, which is still a lot of money if you compare the other teams. And they have two RTMs. So they can use either on one uncapped or one capped. Or they can use both uncapped. If they have retained Abhishek Koral, so that is not a restriction. So this is the main, I think, hot news is they released Rishabh Pant. Do you think Rishabh Pant would have called? I want to start a different chapter. அவன் வந்து ரொம்ப வருஷமா டிசில இருந்திருக்கான். Since his IPL started, I think 2017 அப்பல இருந்து டெல்லி கேபிட்டல்ஸா இருந்ததுல இருந்து he has been there in DC. Do you think அவனுக்கே ஒரு ஃபீலிங் இருந்திருக்குமோ? Maybe we have to move on. They haven't progress. நம்ம இங்க எதுவும் பண்ணது இல்ல. Or management decide பண்ணிருக்குமா இந்த மாதிரி ரிஷப் hasn't done a great job as a captain. நம்ம சரி we'll hand it on to Akshar and see எப்படி பண்ணுவாங்க. And Pant maybe would have felt எனக்கு கேப்டன் பண்ணணும் நீங்க என்ன ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க. Probably இது ரெண்டுத்துல ஒரு சினாரியோ தான் இருந்திருக்கணும். ஏன்னா otherwise I don't see why would you release Rishabh Pant. But they are not going to take I think he willingly போயிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு நியூ சாப்டர் ட்ரை பண்ணலாம், வேற டீம் போலாம் தான். பிகாஸ் இல்லாட்டி கண்டிப்பா ரிட்டைன் பண்ணிருப்பாங்க. இல்ல அப்படி இருந்தா they can still RTM. அதுதான் என்னோட क्वेश्चन. அப்படி அவன் சொன்னாலும் they can still RTM. அதுதான் சொல்றேன். But I don't think they are going to RTM Pant. I don't think so. ஏன்னா இப்போ நிறைய டீமுக்கு இப்போ அதான் சொன்னேன், விக்கெட் கீப்பிங் பேட்ஸ்மேன் இல்ல, பண்ட் கேப்டனாவும் இருக்கிறதுனால இப்போ எந்த டீம் வேணாலும் அவன் போலாம். ஆல் 10 டீம்ஸ் வந்து அவன் போவாங்க கண்டிப்பா. இல்ல அதே மாதிரி இப்போ டெல்லியில இருந்து அவன் கேப்டனா இருந்தான். if he wants to move now, there's a good chance that any other இப்போ I think KKR, LSG, who else, they have released their captains. RCB, everyone has released their captains also. அதாவது they haven't retained their captains. RCB க்கு இந்த கேப்டனா இருக்க போறான்னு நியூஸே வந்து அது வந்து இட்ஸ் ரூமர்ஸ் தானே, அபிஷியலா தெரியல. அபிஷியலா சொல்லல, இல்ல still not official. Maybe after the auction since KKR haven't retained Phil Salt, Rishabh Pant to KKR will be a good move. நம்ம வந்து KKR பத்தி பேசும்போது சொல்றேன். KKR also have retained 5 players, 4 players. பஸ் இருக்காது KKR. பஸ் அது ஓகே. சீ அதான் சொன்னேன், 5 பிளேயர் தான் ரீடைன் பண்ணிருக்காங்க. 6 players போயிருக்காங்க. KKR 6 பிளேயர் ரீடைன் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே ஃபைன். சோ எனக்கு வந்து 5 பிளேயர் ஞாபகம் இருக்கு. சோ அதான் நான் வந்து KKR are in a better place right now. So Pant, it's not like a football thing where நீ வந்து ஃபேன்சி பண்ண முடியாது, டீம் எடுக்கிறது தான், வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. But still I'm saying he has got a lot of options, lot of teams who don't have wicket keeper and also don't have a captain. அப்படி இருக்கிற டீம்ஸ் வந்து they will always hype and so அந்த ஒரு 2-3 டீம்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு நல்ல காம்படிஷன் இருந்தாலே இஸ் பிரைஸ் ஷூட்ஸ் அப். அதை பற்றி டவுட்ஸ் கிடையாது. ஸோ பண்ட் எடுத்தது வந்து ஒரு நல்ல டெசிஷன் தான் இருக்குது. அதே இப்போ டிடிலேருந்து டிசி ஆச்சு, ஒரு 2 சீசன் நல்லா பண்ணாங்க. 2020 and 21 they did well. அதை தவிர they haven't என்ன சொல்றது, ஒரு சீசன் ஃபைனல்ஸ் பண்ணாங்க. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் they haven't done anything spectacular in IPL. ஸோ அதே ஒரு திருப்பி he would have thought okay திருப்பி நான் ரிட்டர்ன் ஆனது வந்து ஒரு மாதிரி சேம் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டு சேம் என்வாயர்மெண்ட்குள்ளே வந்திருக்கேனோ அப்படின்னு அவன் யோசிச்சிருந்தாங்க.
there is a good chance for him. That is a good reason for him to think to switch. இப்போ அவனை ஒன்றும் சொல்ல முடியாது. If he wants to win IPL, if he wants to play in a better team அப்படின்றப்போ we can't even. Mumbai also don't have இது, even though மும்பையோட பர்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லா ட்ரெயின் ஆனாலுமே they also don't have wicket keeper. இஷான் கிஷன் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அது மாதிரிலாம் போனா ரொம்ப டேஞ்சரஸ்ல. ஐபிஎல்கே ரொம்ப டேஞ்சரஸ். அவெல்லாம் மும்பைக்கு போனா பிகர் சர்ப்ரைஸ் வந்து ஃப்ரேசர் மேக்கருக்கு ஏன் வந்து இது பண்ணலன்னு ரீடைன் பண்ணலன்னு அவன் அடிக்க நான் நினைச்சேன் he might be ரீடைன் பண்ணிருப்பாங்க. ஏன்னா ஐ திங்க் இல்ல அன்கேப்ட் கிடையாது. கேப்ட் இல்ல they might have thought either Stubbs இல்லாட்டி ஃப்ரேசர் மேக்கர் அப்படிதான் யோசிச்சிருப்பாங்க. and Stubbs maybe இப்போ வந்து ஸ்பீக்கிங் இப்போ இன்டர்நேஷனலும் பார்த்தேன்னா Stubbs is speaking. so அப்படி பார்க்கறச்சே maybe they might have felt Stubbs is a better option. ஃப்ரேசர் they can always RTM. இப்போ ரெண்டு RTM இருக்கு. இப்போ யார் பண்ணலாம் போடுவாங்க, பந்த் RTM யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. so ஃப்ரேசர் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. and maybe one of the bowlers in the Khalid Six alam அது மாதிரி யாரோ ஒருத்தர் மேல RTM plus முகேஷ் குமார் flexibility 3 4 5 6 எக்கவல ஆடலாம். இன்னும் கூட இருக்கா actually மிச் மாஸ்டர் இருக்கா. இல்ல I am more surprised with முகேஷ் குமார் actually. why did they go for 18 la not 18 இல்லடா 18 இல்ல கரெக்ட் தான். பட் RTM கேப்டனால தான் எடுக்கலன்னு நினைக்கிறேன். கேப்டனால they have to go for 8 crores மினிமம் போணும். சோ வேணா சரி ஓகே அது கம்மி பிரைஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. முகேஷ்லாம் they can get அது அந்த ரிஸ்க் எடுத்து போறாங்க. ரிஸ்க் இல்ல they have options. முகேஷ் விட்டா கலையில எடுப்பாங்க. இல்லாட்டி ஆப்ஷன்ல நிறைய பேர் இருக்காங்களே. பர்ஷதீப்லாம் வரானே. so I think that is not a problem. they have two RTMs. I think that is fine. I think DC have done what they can do best. and the punt mattum maybe I think it would have been punt score or management call. adu number we don't know. so abdi paakache I think fine. I think still they are another team like Punjab nee sonna mari where management gets too involved in the auction strategies. so adha mari teams lame konjam they enna paavna they disrupt the auction. so avangulu urupada paataanga matta team e urupada vidama பண்ணிடுவாங்க. அதுதான் ஒரு ப்ராப்ளம். பாப்போம் we'll see what they can do in the auction. but Stubbs for 10 crores வந்து சம ஸ்டீல் ஆனா. agreed. Stubbs is speaking. so அப்படி பார்க்கறச்ச I think Stubbs ஃப்ரேசர் மேக்கர்கான் கேட்கறச்ச இப்போ ரைட் நோ Stubbs 10 CR வந்து worth தான். because நீ இன்டர்நேஷனல் இப்போ எடுத்து பாரு இஸ் performing in subcontinent conditions தான். I mean it's a different format but still he is speaking. அது மும்பை விட்டதே 100 கரெக்ட் ODI 100 டெஸ்ட் 100. so I think அது that is justifiable தான். I mean they have done fine, decent avladha. not too good, not too bad. so I'll move on to the next team. where yarku endha thoughts illana I'll move on to the next team. Sunrisers Hyderabad last year's runners up. some of the best memories or best games have been presented by Sunrisers to IPL. belter of a team with batting especially. so quality retentions we'll start with that. I think they have done retentions on quality vida I think they had no other option than to do this given what these guys had done last year. I think they picked themselves. Class and head Abhishek Sharma, Cummins, they picked themselves. Only issue is யாருக்கு எவ்வளவு கொடுக்கணும். அதுவும் கரெக்டா கொடுத்திருக்காங்க. அதுதான் என்னோட பாயிண்ட். I think they have correctly given what each person deserves. so அப்படி பார்க்கறச்ச I think Nitish Reddy at 6 எல்லாம் சம்ம ஸ்டீல். I'll just read out the numbers. so இப்ப Klassen they have retained for 23 crores. so Cummins is the second player for 8. so Abhishek Sharma and Travis Head both are taking for retained for 14 crores and Nitish Reddy for 6 crores. so the total adds up to 75 eventually. the 18-14 வந்து adds up to 75. அது இவங்க வந்து they have just split it up in a different way அவ்வளவுதான். so they have a remaining cost of 45 and they have one RTM which they can use only on an uncapped player. so I think on point retentions I think enna keta I think only before it's complete I think Sunrisers MI இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து they have done this most obvious and unsurprising retentions. நீ வந்து ஒரு 3 months முன்னாடி கேட்டிருந்தா கூட you would have said about the same set of players because அது வந்து it's really great. so
சாலிட் கோர் செட் ஆனது. ஸோ யா தட் வாஸ் அந்த நம்ம ஜிடி பற்றி சொன்னோம் ஃபர்ஸ்ட்டு, எஸ்ஆர்ஹெச் அண்ட் தென் எம்ஐ பற்றி பேசுவோம். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு சே தட் தீஸ் வில் பி மை டாப் 3. Eventually will come to that at last. So yeah, continue Achut. அதான் ஸோ இப்போ வந்து தே ஹேவ் அ கீப்பர் செட். கேப்டன் கமின்ஸ் இருக்கான், ஹி கேன் பி அன் ஆல்ரவுண்டர், பவுலிங் ஆல்ரவுண்டர் மாதிரி. அபிஷேக் சர்மா தி டாப் வித் டிராவிஸ் ஹெட். நிதிஷ் ரெட்டி இன் தி மிடில், ஹி இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு ஆஃபர் 2 or 3 overs வித் தி பால். ஸோ அப்படி பார்க்கறச்சே அவங்களுக்கு வந்து தே ஹேவ் அரௌண்ட் 7 to 8 overs கவர்ட். ஏன்னா இப்போ கமின்ஸ் 4 overs போடுவான், நிதிஷ் ஒரு 2-3 overs போடுவான், அபிஷேக் கேன் போல் 1 over. இப்போ நம்ம பார்க்குறோம், he can just roll his arm for 1 over if needed. So 8 overs cover ஆயிடுச்சு. They have both the openers available. Middle orderல ஒரு batsman, finisher ஒரு batsman, and lower orderல ஒரு batsman. So quality retentions, I think they have done what they can do. அதான் நீ சொன்ன மாதிரி 3 months முன்னாடி கேட்டாலும் இந்த 5 பேர் தான் சொல்லியிருப்போம். It was just the matter of எவ்வளோ கொடுக்குறான்றது தான். And அதுவும் I think they have done justifiable. எல்லாருக்கும் எவ்வளோ கொடுக்க that one RTM might be Bhuvaneshwar Kumar. ஆக்சல் எவ்வளோ போதும் இல்ல அன்கேப்ட் தானே. இப்போ they can use RTM only on uncapped. So இப்போ SRH uncappedனா they don't have a lot of options. இப்போ அப்படி எனக்கு டக்குன்னு மைண்டுக்கு வரது வந்து மயங்க் மார்க்கண்டே. I think he is uncapped now because I think he debuted in 2019. அதுக்கப்புறம் ஆடலன்னு நினைக்கிறேன், கரெக்ட் மீ, I don't know. பட் மற்ற அன்கேப்ட்னா ஆகாஷ் சிங் இருக்கான், பட் he didn't play last season. எடுத்து வச்சிருந்தாங்க அவ்வளோதான். ஸோ அன்கேப்ட் வேற யார் இருக்காங்க? I can't quickly recollect any. வேற யாரும் இல்ல வேற யாரும் இல்ல. அதான் someone from the bench. அதான் எல்லாரும் கேப்ட் தான். தே ஆர் திரிபாதி, புவி, நட்ராஜன், அது மாதிரி ஐ திங்க் எல்லாருமே கேப்ட் தான். அன்கேப்ட்னா இஃப் ஐ கேன் recollect, ஆகாஷ் சிங் இஸ் an option, பட் அவன் வந்து they can fetch him for 20 lakhs கூட பிட் போட்டே எடுத்துருவாங்க. யாரும் nobody will bid for him. Actually probably yeah continue. சொல்லு. எஸ்ஆர்எச் ஆக்சுவலி செம்மையா பண்ணிருக்காங்க. ஸோ டாப் ஆர்டர், மிடில் ஆர்டர், பவுலிங் இந்த மூணுமே ஒரு செட் ஆயிடுச்சு. ஸோ மிடில் ஆர்டருக்கு கிளாசன் இருக்கான், நிதிஷ் இருக்கான், பவுலிங் நிதிஷும் போடுவான், பேட் கமின்ஸும் போடுவான். ஸோ அவங்க அந்த ஓவரால் வந்துட்டு அந்த ஹைரார்கி கரெக்டா செட் பண்ணி வச்சிட்டாங்க. இப்போ வந்து வெறும் அடிஷனல் பிளேயர்ஸ் வாங்கினா they will be set. ஸ்பின்னர் கரெக்ட். ஆமா ஸ்பின்னர். Last year itself they didn't have a proper spinner. இந்த வாட்டி வந்து they took Asaranga வந்து டீசன்ட்டா பண்ணிருக்கான். அசரங்கா வந்து இன்ஜூரி போயிட்டான். பட் they want to have under மயங்க் வந்து டொமஸ்டிக் அந்த ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்பின்னர் குவாலிட்டி பார்ப்பாங்க. அது அகைன் ஆப்ஷன் நிறைய இருக்கு. அசரங்காவே திரும்ப எடுக்கலாம், சஹல் நிறைய பேர், ராகுல் சஹர், நூறாங்க, அது ஆப்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கு. ஸோ பட் ஐ மீன் ஐ அக்ரி, அது பவுலிங் தான் மெயினாக செட் பண்ண பார்ப்பாங்க. அந்த ஸ்பின்னர் இன்னொரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் அண்ட் மிச்செல்லாம் ஃபில்லர்ஸ் தான். ஐ திங்க் அன்கேப்ட் இவரு போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன், ஷபாஸ் அஹ்மத் போவாங்க. கரெக்ட். லாஸ்ட் சீசன் அவன் வந்து கடைசியில பேட்டிங் 2 மேட்ச் 50 அடிச்சு கொடுத்துருக்கான். குட் சாய்ஸ். அப்துல் சமாத் இருக்கான். அப்துல் சமாத் அதான் ஞாபகம் வருது, இப்பதான் ஒருத்தர் கலெக்ட் ஆனா. ஆமா he was retained as அதான் அந்த மெகா ஆக்ஷன்ல he was retained as one of the players last mega auctionல. So I wouldn't be surprised if they use RTM and Abdul Samad also. Anyway, we'll get to that. I think they have done a good job. Very satisfied. So next வந்து go to KKR. KKR I think champions, defending champions. ஒரு another shocking news. அதுல என்ன ஷாக்கிங் நியூஸ்? ஐயரா ஸ்ரேயஸ், I mean I get it, நீ வந்து ஷாக் எல்லாமே நடிக்கிற. பட் if you look at the இல்ல I'll come to that. ஏனா இப்ப நீ ஹிஸ்டரி எடுத்து பார்த்தனா SRHல இன்னொருத்தர் இருக்கா, வைஷாக் விஜயகாந்த், RTM. அவன் இல்ல he is capped now. அவன் ஸ்ரீலங்கா ஆடிட்டான். அப்படியே வியாஷ்காந்த் விஜயகாந்த் தானே அந்த ஸ்பின்னர். ஆமா. அவன் he debuted ஸ்ரீலங்கா ஆடிட்டான். So he will be a captain. I mean they can bid him, அவன ப்ராப்ளம் இல்ல. Anyway, we are going to KKR. இப்ப ஸ்ரேயஸ் ஐயர் வந்து is a winning captain. I understand அவனோட contributions with the bat வந்து அவ்வளவு significant இல்ல, not like tournament defining contributions, but ஒரு captaincy material நிறைய டீம்ஸ் பாப்பாங்க. அண்ட் இப்ப அவனுக்கு வந்து பேட்டிங்கான தேவையே இல்ல அந்த வருஷம், the year which they won this year. பாதி மேட்ச் நரேன் சால்ட்டே அடிச்சு முடிச்சிருவாங்க. அப்படி இருக்கச்சே I think அவனோட services with the bat was not needed. So he was primarily functioning as a
கேப்டன் ஒன்லி. இப்ப Captain. 3 years பேக் எப்படி கேகேஆர் மார்கன் பண்ணானோ அந்த மாதிரி ஒரு ரோல் தான் பண்ணிட்டு இருந்தான் இவன். அண்ட் ஹி டிட் அ குட் ஜாப். அண்ட் இதுதான் ஹிஸ்டரியிலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் தட் வினிங் கேப்டன் இஸ் பீங் ரிலீஸ்ட் இன் அன் ஆப்ஷன். ஸோ அது வந்து இட்ஸ் அ வெரி சர்ப்ரைசிங் திங். பட் அதை தவிர விச் வாஸ் அகைன் எக்ஸ்பெக்டட் பிகாஸ் தே ஹேட் அதர் குவாலிட்டி பிளேயர்ஸ் டு பி ரீடைன். So abdi pakache they have retained 6 players. So I'll just read out the list of players which they have retained. So they have retained Rinku Singh for 13, Varun Chakravarti, Narain, Russell, 3 பேரும் 12 crores பண்ணிருக்காங்க, which is very interesting. And Harshit Rana and Ramandeep Singh வந்து uncapped retention for 4 crores each. So they have spent around 69 crores in their purse. So இப்போ நீ actually என்னன்னா if you add these total amounts of each of these players 57 crores தான் வருது. So they, but எப்படின்னா personal they lose 69 crores. அது எப்படின்னா the remaining amount they will be giving to BCCI. அது அப்படிதான் they have framed the rules. So there is a cap, but இவங்க அந்த cap வந்து ஃபுல்லா fill பண்ணல. You understoodல? So அதனால என்ன ஆகுதுன்னா அதுதான் எனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ். ஏன் அந்த 12 crores மிச்சம் படுத்த பார்த்தாங்க? Because anyway you lose that money from the purse. அதை சும்மா ஸ்ப்ளிட் பண்ணி they could have given it to Rinku, Varun, Narain, Russell. ஏன்னா see it will benefit them. அவங்களுக்கு அந்த ஒரு மோட்டிவேஷன் அண்ட் டிரைவ் இருக்கும் டு டூ பெட்டர். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 2 கோடி கொடுத்தா வேணாம் நான் சொல்ல போறாங்க. they will be more than happy to take the extra 2 crores and they will have that drive. சரி நம்மளுக்கு இவ்வளவு தராங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம். இப்போ கூட ஐ மீன் ஜஸ்டிஃபையபிள் அமௌண்ட்ஸ் தான் கொடுத்தது. அண்ட் ரிட்டன்ஷன்ஸும் ஐ திங்க் they have done quality retentions. அவங்களுக்கு ஃபார்ச்சுனேட்லி ஹர்ஷித் ராணா வந்து கேப் ஆகாததுனால they had that as an advantage for them. And I think they are also covering all bases. I All think bases Shreyas covered. Iyer, ஆமா Shreyas Iyer ரிலீஸ் பண்ணது was justifiable தான் in that aspect. Even though title winning captain-ஆ இருந்தாலும் I think the 6 retentions are all quality. No எல்லாமே இருக்கு. ஆக்சுவலி ஒரு அன்சர்ப்ரைஸ் திங். ஏன்னா வந்துட்டு ஸ்டார்க்கும் போன சீசன் அண்டர் பெர்ஃபார்ம் தான் பண்ணான். ஃபைனல்ஸ் தவிர மீதி எல்லா மேட்சுமே வந்து அவன் அவ்வளோ விக்கெட்ஸ் எடுக்கல, நிறைய ரன்ஸ் கொடுத்தான். 50 ரன்ஸ் 55 ரன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கான். ஸோ அதுவும் இல்லாமல் பார்க்கும்போது நான் வந்து நினச்சேன் இவனை எடுப்பாங்கன்னு நினச்சேன், நிதிஷ் ராணா. ஸோ ரொம்ப வருஷமா கேகேஆருக்கு ஆடிட்டு இருக்கான். ஸோ அவனுக்கு வந்து ரொம்ப வருஷம் கன்சிஸ்டன்டா இருந்திருக்கா. போன சீசன் இன்ஜுரியால ஆடல, அதுக்காச்சும் ஃபார்ம் இல்ல. அந்த ஒரு சிங்கிள் சீசன் வச்சு நிதிஷ் ராணா எடுத்தா they had to release Russell. அதுதானே ப்ராப்ளம். ஏன் நரேன்லாம் விடவே முடியாது அந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ். வருண் சக்கரவர்த்தி இப்ப கேகேஆரோட அந்த ஒரு இது மாதிரி ஆயிட்டான், மெயின் பில்லர் மாதிரி. ரிங்கு ஆப்வியஸ்லி அதான். ஸோ அப்படி இருக்கச்சே ரசல் தான் யூ ஹேட் டு ட்ராப். அது வந்து ஐ திங்க் they wouldn't have done because ரசல் தான் இஸ் தி ஃபேஸ் ஆஃப் LA நைட் ரைடர்ஸ், அதுக்கப்புறம் ட்ரின்பாகோ நைட் ரைடர்ஸ். அவங்க நைட் ரைடர் ஃபிரான்சைஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ Russell and Sunil Narain are there. So அப்படி இருக்காச்சே it was expected. And actually there were rumors of Russell not being retained. And the last minute they told Russell is being retained. Although I'll add to that point. So maybe they were looking to retain only 5 players and save that 11-12 crores. But last minute they have decided say Russell நம்மளோடயே இருந்திருக்கான், நம்ம கூடவே இருக்கட்டும். And I think இது justifiable தான். நிதிஷ் ராணா I mean fine, okay, he has done decent தான், ஓஹோன்லாம் சொல்ல முடியாது. To retain him for 12 or 14 crores-லாம் not really. Uncapped-னா யோசிக்கலாம், but capped-னா no. சொல்லு அபிஷேக் சொல்லு. One thing that I've seen is Russell's bowling has improved actually over the last 2 or 3 seasons. Batting வந்து அப்படியே இருக்கு, big hitter obviously, but bowling also has improved a lot. And then the variations-லாம் இருக்கு. So when you put in all those things, 12 crores வந்து அதான் தேவ் பவுலர்ஸ். இப்ப வருண் சக்கரவர்த்தி இருக்கா, நரேன் இருக்கான், அதுவே 8 overs. ஹர்ஷித் பவுலிங் ஃபுல் செட், பவுலிங் செட், பேட்டிங்கும் இப்ப நரேன் வந்து அது ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான். பட் they can look, இப்ப மெகா ஆப்ஷன்னால they can look for 2 openers. நரேன் திரும்ப ஓபன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அண்ட் இப்ப ஒன்லி ப்ராப்ளம் will be அவங்களுக்கு டு ஃபில் அந்த ஃபில் சால்ட்டை திரும்ப எடுக்க முடியுமான்னு பார்ப்பாங்க. வெங்கடேஷ் ஐயரை திரும்ப எடுக்க முடியுமான்னு பார்ப்பாங்க. they look to get as many players as what they had in the championship winning team. வைபவ் அரோரா, சுயேஷ் சர்மா, இவங்களெல்லாம் திரும்ப பைபேக் தான் பண்ண முடியும். they don't have RTMs and they have less purse. So they look to see if we can get those players. எல்லாரையும் எடுக்க முடியாது obviously, 1-2 பேர் எடுத்தா கூட they will be happy. which are they have to get alternatives. அதுதான் their objective will be. But again, retention has been good from KKR. Bases எல்லாம் கவர் பண்ண கண்டிப்பா. Yeah. So உனக்கு ஏதாவது தாட்ஸ் இருக்கா தர்ஷன் regarding KKR? ஒண்ணு என்னன்னா வந்துட்டு
இப்போ ரைட் நோ உங்களால யாரையும் இப்போ ஆர்டிஎம் பண்ண முடியாதுனால லெட்ஸ் see how they go. ஏன்னா இப்போ மீதி டீம்ஸ் எல்லாம் மெனி டீம்ஸ் ஆர் கமிங் பிக் பர்ஸ் எல்லாம் 70 crore இது 110 crores வச்சு பஞ்சாப் வரும்போது இஃப் தே இன்ஃப்ளேட் ஒரு பிளேயர் அவங்க டார்கெட் பண்ண கோர் டார்கெட் பிளேயரை யாராச்சும் ஒரு கொஞ்சம் ஏத்தி விட்டாலும் கேகேஆரால ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால இந்த இது தவிர்த்து they have to get as many good players as possible அந்த ரிமைனிங் இல்ல அந்த ப்ராப்ளம் நிறைய டீம்ஸ்க்கு இருக்கும். இப்ப ஆர்ஆருக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். ஆர்ஆர் டோன்ட் ஹேவ் ஆர்டிஎம்ஸ். இன்ஃபேக்ட் ஆர்ஆர் பர்ஸ் வந்து வெரி லெஸ். அவங்களுக்கு 41 crores தான் இருக்கு. பவுலிங் வந்து வருண் தவிர வேற யாருமே இல்ல. ரசல் வந்து பார்ட் டைம் பவுலர் தான். பட் ஆனாலும் ஹர்ஷித் ராணா இருக்காங்க. ஹர்ஷித் ராணா சுனில் நரேன் லாஸ்ட் இயர் நல்லா பண்ணான்டா. சுனில் ஹர்ஷித் ராணா தான் இதுவே ஸ்டாண்ட் அவுட் பவுலரா இருந்திருக்காங்க. எல்லா சீசனும் அப்ப பேட்டிங் தான் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா டாப் ஆர்டர் யாருமே இல்ல. எல்லாருமே மிடில் ஆர்டர்ஸ் அண்ட் ஃபினிஷர்ஸ் தான். அது they can get ஆப்ஷன்ஸ் இருப்பாங்க. ஐ திங்க் சால்ட்டே they try to get him 5 CR குள்ள வந்தா சால்ட்டே எடுப்பாங்க. அதே மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். குர்பாஸ் they can try to இல்ல. ஏன்னா போன சீசன் காம்சான் அந்த லாஸ்ட் இயர் அவன் இயர்னு காம்சான். 2 செஞ்சுரி போட்டான். இது அன்சோல்ட் ஆனோனே போட்டாங்க. இன்ஜுரி குர்பாஸ் இன்ஜுரிக்கு வந்தான். வந்து காம்ஸ்டான் என்னால ஆட முடியும் ஐபிஎல்ல. இல்ல இவன் not for குர்பாஸ், he came for ஜேசன் ராய். குர்பாஸ் இருந்தானே டீம்ல. சால்ட் கேம் கடைசி ஆமா லாஸ்ட் 2 மேட்சஸ் ஆனேன்னு நினைக்கிறேன். லாஸ்ட் ஆமா இல்ல சால்ட் கேம் as a replacement for ஜேசன் ராய். ஜேசன் ராய் was picked in the last auction. அவன் pulled out in the last minute. அது இப்ப அதுக்கு தான் எல்லாம் செக் வச்சிட்டாங்க. இனிமே அவங்க அத பண்ண மாட்டாங்க. Anyway, so quality retentions. KKR is also done. அடுத்து வந்து move to Mumbai Indians. Another big two successful remain. The big two is remaining. So இது வந்து we'll start with Mumbai வந்து we know first they went for 18 crores for Bumrah, pro 16 plus few lakhs for Surya Kumar, 16.35, 16.35 and 16.3 for Sky, Hardik and Rohit. So Rohit is taking 5 lakhs plus. And Tilak அது ஒரு பெரிய தியாகம் இல்ல அது இருந்தாலும் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி திலக் வர்மா these 5 and it's a no brainer, no surprises. சொல்லலாம். I think they are confirmed. ஆமா. So I don't think அது வந்து லாஸ்ட் சீசன் ஒரு ஒன் ஆஃப் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணாலுமே இந்த வாட்டி they have to consult Hardik with the team building like how they did with Gujarat. ஏன்னா it's a very good chance for Mumbai to get back, be toe to toe with CSK and probably I'll say KKR also. KKR SRH எல்லாம் கூட இப்போ வந்து they come really strong. நான் லாஸ்ட் சீசன் மட்டும் வச்சு சொல்றேன். That being said, now Mumbai has more competition in terms of quality. மற்ற 3 டீம்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் ரீட்டைன் பண்ணது. அதுதான் I'm talking about GT, SRH, KKR இவங்க மூணுமே. ஆல்சோ மும்பை ஆல்வேஸ் அந்த கோர் வந்து ரீட்டைன் பண்ணிட்டாங்க. I don't think they will be having any problem. ஏன்னா with the scouts I'm saying scouts இருக்கறனால ஒரு 1 or 2 players வந்து if they miss out on auction na kuda they'll be able to fill that ஒரு temporary fill மாதிரி. அப்ப நாமந்தீர் வந்தான். Who did he play? I think he played in place of Surya Kumar last year, first or 2-3 games. I think so. Surya. He did really well. யாருமே அந்த ஹை பேக் லிஃப்ட் வர அந்த ஒரு யூனிக்கான ஒரு போஸ்டர் ஸ்டான்ஸ் வேற லெவல் பண்ணாங்க. He didn't score a lot of runs but அந்த குவாலிட்டி நமக்கு தெரிஞ்சது. So நிறைய பேர் இருந்தாங்க. நேஹல் வதேரா before season. ஆமாமா. Vishnu Vinod, he was also really good. Akash Matwal தான. Akash Matwal, Anshul Kamboj. So many options. They are very good in scouting. They are really good. Yes. They are really good. And the KKR la Ramandeep Singh, Namandir in Mumbai. இவங்க எல்லாம் வந்து நிதிஷ் ரெட்டி obviously from Hyderabad, Mayank Yadav from LSG. These are the players who really caught the eye. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ண வரைக்கும் லாஸ்ட் இயர் செமையா பண்ணாங்க இவங்க எல்லாருமே. on a consistent basis they were really good. Mayank Yadav obviously we talked earlier about the injuries and all, but பார்த்த வரைக்கும் he was really good. வைபவ் ராவ், ஹர்ஷித் ராணா இவங்க எல்லாருமே. So Mumbai won't be having a big problem with the backed up by scouts la. I don't think no. So நம்ம வந்து அவங்க retention இது பேசினதால I would like to start quick thoughts about Mumbai. I'll start with Abhishek. சொல்லு அபிஷேக், Mumbai Indians.
Yeah, I think same. இருக்கானா? Like, price also justifiable தான். Starting with Bumrah, அதுக்கப்புறம் Sky with Hardik Pandya. I think Pandya last season வந்து one off தான். I think he'll ஆமா get back into form. And இந்த கம்பேக்லாம் அதுக்கு அப்புறம் தான் பண்ணா ஐபிஎல் முடிச்சு தான் கம்பேக்லாம் கொடுத்தா இன்டர்நேஷனல். ஆமா. So yeah, continue. I think for me favorites to win. Everything is covered. என்னன்னா ஒரு probably ஒரு ஸ்பின் bowler ஸ்பின்னிங் டிபார்ட்மெண்ட் தான் ஒரு குறை. மீதி எல்லாமே இருக்கு. டாப் ஆர்டர் இருக்கு, மிடில் ஆர்டர் இருக்கு. ஒரு விக்கெட் கீப்பர் ஆல் ரவுண்ட் விக்கெட் கீப்பர் ஒன்னு. அப்புறம் பிரீமியம் also one more point, sorry to cut you off. One more point is all the retentions have been Indians, so they can just go ballistic on the foreign options. yavana vena aduthu பஞ்சாபுமே ஃபுல்லா இந்தியன்ஸ் தான், ஆர்சிபியுமே ஃபுல்லா இந்தியன்ஸ் தான் எடுத்துருக்காங்க. அது பஞ்சாப் பண்ணிருக்கிற இந்தியனும் மும்பை பண்ணிருக்கிற இந்தியன்ஸ் ஒண்ணா? ஹை குவாலிட்டி இந்தியன் இன்டர்நேஷனல் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ். பஞ்சாப் வந்து ஆர்சிபி ஒருத்தன தான் பண்ணிருக்கீங்க. நாங்க பண்ணிருக்கிற ரிட்டன்ஷனோட வருமா? We'll anyway get to that. நாங்கலாம் uncapped literally biggest player க்கு uncapped வச்சிருக்கோம். 3 ICC trophy winner. ஆமா. Yeah, so continue Abhishek. So அதான் ஒரு ஸ்பின்னிங் ஒரு ஸ்பின்னர் தேவை. பியூஷ் சவ்லா ரிப்ளேஸ்மென்ட் தேவை. அதுக்கப்புறம் விக்கெட் கீப்பர். Apart from that, I think Indian core, no one beats Mumbai Indians Indian core. And we should always thank them for giving us Bumrah and Pandya. So again, scouting system, but yeah, definitely favorites. The only thing I scare is certain ex-players should not go back as a wicket keeper. Anga Butler இது வந்து பஞ்சாப் போறது எனக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா நல்ல பிளேயர் அங்க போய் வேஸ்ட் ஆனாங்க. பட்லர் இங்க விக்கெட் கீப்பரா if he goes to மும்பைனா லீக்குக்கு நல்லது இல்ல, சென்னைக்கு விட they can even go for Phil Salt opening. Phil Salt நிறைய இருக்காங்க actually. ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் plenty. அது வாங்கடே ஃபிளாட் பிட்ச்க்கு போனானுன்னா சும்மாவே அடிப்பாங்க. Yeah. So I think actually இதுக்கே ஷார்ட்டஸ்ட் வந்து இந்த மும்பை பத்தி தான் நினைக்கிறேன். வேற யாருக்குமே வந்து அவ்வளோ பேசல. ஆல்சோ நம்ம சொல்றது அதான் முடிஞ்சிச்சு அவங்களே. எஸ். ஸோ ஃபைனலி பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட் வித் சிஎஸ்கே நான் வந்து இன்னொன்று சொல்ல விரும்புகிறேன். சிஎஸ்கே வந்து சின்ஸ் வில் ஆப்வியஸ்லி ப்ரெஷ் அப் ஆன் த ரிட்டன்ஷன்ஸ், but even more பேசுறதுனால we'll probably put another pot tomorrow or day after tomorrow we'll try to put another pot solely focused on Chennai Super Kings. There are a few more people who want to participate in the pod representing Chennai, along with I hope Abhishek and Achyut will also be available. Apart from that also I know one or two guys who are willing to come and talk about Chennai. So adanaala இந்த வாட்டி வந்து சென்னை பத்தி முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட்டா டக்குன்னு அந்த ரிட்டன்ஷன் வாட் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் தாட்ஸ் மட்டும் நாங்கள் கேட்டுட்டு you can stay tuned for even further or elaborate video on Chennai, our thoughts, full our thoughts பத்தி பேசுறதுக்கு. Since already the recording has gone for like 1 hour or so, 1 hour மேலே போயிடுச்சு. ஸோ இன்னும் சென்னை பத்தி பேச இன்னும் லாங்கா போயிருங்கிறதுனால we'll put another separate video for Chennai. இப்போதைக்கு I like to start with the first thoughts on Chennai's retentions. I'll start with Achyut. So I'll quickly read the retentions. So first they have retained Rutraj and Jadeja, rendume 18 crores. Appo Patirana they have retained for 13. So on the 14 bracket la they have retained, and Dubey on the 11 crore bracket la. So Dubey is getting that extra 1 crores. So Patirana 14 balla is getting 13 and Dubey 11 balla is getting 12. So adu vandu they have sorted, and the fifth player will be the uncapped 3-time ICC trophy winning Mahendra Singh Dhoni. So they have a purse of 65 crores and they have 5 players in the playing 11 right now. Of course அது சில பேருக்கு there will be thoughts இதுமே ஜடேஜா கேடி கொடுக்கலாமா அப்படின்னு. சில பேர் யாருன்னா இந்த பேனல்ல இருக்கிற அபிஷேகா அந்த சில பேர்ல ஒருத்தர். So we'll ask his thoughts later. நீ டக்கலி இப்போ உன்னோட பாயிண்ட் சொல்லி. So எனக்கு வந்து I think இது expected lines தான். I was not surprised. And best retentions ஆனு கேட்டா to some extent I think மற்ற டீம்ஸ்ல they have done far better because அவங்களுக்கு டீமாவே they had a better team. நம்மளுக்கு last year we had a few concerns. So அது வந்து we can only address it in auction. இவங்களெல்லாம் நம்ம ரிலீஸ் பண்ற அளவுக்கு poor players ஆனு கேட்டா இல்லன்னு சொல்லுவேன். So அந்த விதத்துல I think they have done a good job in retentions.
Just that now they have to be careful and pick the right players in the auction. If they do that, I think CSK cannot be. They are not going to be an easy team to beat in the. ஒரு சர்ப்ரைஸ் என்னன்னா, நான் நினைச்சேன் தேஷ்பாண்டே அன்கேப்ட் தானே. இல்லையே இல்ல கேப்டன் அவன் ஜிம்பாப்வே ஆடினான். ஜிம்பாப்வேல ஒரு T20 ஆடினான். uncapped options I think they had இல்லாட்டி அவங்க கண்டிப்பா போயிருப்பாங்க அன்கேப்ட். அந்த போன சீசன் வந்து தீபக் சார் சரியாவே ஆடல. சோ அவன் தான் ஃபுல் சீசன் பெர்ஃபார்ம் பண்ணான் சிஎஸ்கேக்கு. முக்கியமான விக்கெட்ஸ் எடுத்துட்டா தட் சீசன் அவன் நல்லா 2020ல இருந்தே அவன் சரியா தான் ஆடல. பட் தேஷ்பாண்டே லாஸ்ட் ஒரு 2-3 இயர்ஸா நல்லா ஆடி இருக்கான். அது அவன வந்து கன்சிஸ்டன்ட் ஆயிட்டான். ஆமா. யூஸ் டு எல்லாரும் நீங்க எல்லாரும் கம்ப்ளைன்ட் பண்ணிட்டு தான் இருந்தீங்க 2021னா அப்போ ஏன் தான் போடுறாங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா மெம்பர்ஸ் அதான் they have the RTM. இப்ப தேவனா தேஷ்பாண்டில ஒரு 2-3 கோடிக்கு வந்தானா they can steal him for 2-3 crores. அந்த அமௌண்ட்க்கு தேஷ்பாண்டி is definitely worth. So RTM இப்போ நம்ம வந்து கரெக்ட். பட் ஐ திங்க் we were talking about SRH. அவங்க வந்து ஒரு uncapped பிளேயர் எடுத்ததுனால இன்னொன்னு one RTM can be used on another uncapped player தான சொன்னோம். இப்போ SRH have retained 5 capped players. Nitish Reddy is capped now. So uncapped தான் யூஸ் பண்ணனும். நமக்கு தான் தலைவர் uncapped ஆச்சே. தலைவர் uncapped. So yeah, okay, fine, understood. So one more capped player எடுக்கலாம். ரைட். இங்க வந்து I'll go Darshan, உனக்கு ஏதாவது thoughts இருக்கா about CSK's retention? Any surprises, any questions? சர்ப்ரைஸ்ன்னு பார்க்கும்போது சிவம் தூபே தான் நான் சர்ப்ரைஸ்ன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அவன் வந்து கரெக்டா அந்த எப்போ வந்து வேர்ல்ட் T20ல தூபே பேர் வந்துச்சு அப்போல இருந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படிதான் இருக்கு. சப்பாரா அது ஒரு இல்ல அது ஒரு 7 கேம்டா, 6 கேம் 7 கேம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 7 கேம், அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 14 கேம், 21 கேம் நல்லா பண்ணிருக்கான். 2022ல ஒரு 2-3 கேம் நல்லா பண்ணான். ஆர்சிபியோட ஒரு 95 அடிச்சான். ஞாபகா? சோ அதெல்லாம் வந்து பண்ண ஒரு 25 கேம்ஸ் ஒரு இது இருக்குல்ல அவனுக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ். அத வச்சு இது ஒரு 6 கேம்ஸ் வந்து வேர்ல்ட் கப்ல கூட he played a few இவங்க போவாங்கன்னு நினைச்சேன் நான். ரச்சின் ரவீந்திராவுக்கும் இல்லாட்டி தீக்ஷனா. சோ தீக்ஷனா இப்போ ஜடேஜா is already a guy who was covered or left arm bowler or left arm batsman covered. Rachin Ravindra obviously is a top order batsman, a proper batsman. அப்படியே இருந்தாலும் கூட you have ஒரு பேஸ் ஒரு கவர்ட், ஒரு ஸ்பின்னுக்கு ஒரு பேஸ் இஸ் கவர்ட். நீ வந்து ப்ராபபிலி கான்வே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா மேபி ஒரு விக்கெட் கீப்பிங் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன். ஆனா ஓப்பனிங்ல வந்து ருத்துராஜ் அண்ட் விக்கெட் கீப்பரா தோனி ஃபார் த அட்லீஸ்ட் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் சீசன் இட் இஸ் கவர்ட். அப்படின்றப்போ சிவம் துபே அவன் ஒரு மீடியம் பேச 1 or 2 hours ஒரு IPL சீசனுக்கு ஒரு பேக்கப் பவுலர் அவன். ஆல்சோ ஒரு மிடில் ஆர்டர்ல ஒரு ஹிட்டர் அவன். We don't have hitter, we have touch players. Chennai வந்து retain Ruturaj for the or touch player, but you don't have this hitter. இப்போ திருப்பி கான்வே or Rachin Ravindra வந்து if they are retained, they will again go in down the rabbit hole of retaining another touch player who is like okay ஒரு அடாப்ட் பண்ணி ஆடுறதுக்கு டைம் ஆகும். அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர் துபே அப்படி இல்லை. அண்ட் ஆல்சோ எல்லா டீமுமே வந்து they have retained a good middle order batsman. எவ்ரி டீம். சிஎஸ்கே மட்டும் எதுக்கு வந்து ஒரு டாப் ஆர்டர் வந்து திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணணும்? ஸோ ஆல்சோ லாஸ்ட் சீசன் வந்து கான்வேக்கு பதிலாக தான் ரச்சின் ரவீந்திரா வாஸ் பிளேயிங். ஸோ நவ் சின்ஸ் போத் ஆஃப் தெம் ஆர் அவைலபிள், ஐ எம் கெஸிங் தே வில் கோ ஃபார் ஒன்லி ஒன் எய்தர் ஆஃப் இட். 2 பேரும் எடுத்தா நல்லதா, 2 பேரும் நல்ல பிளேயர் தான். பட் இப்போ கான்வே எடுத்துட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா ப்ராபப்லி தே won't go for ரச்சின் ரவீந்திரா. ப்ராபப்லி ஐ எம் சேயிங். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ். தீஸ் ஆர் மை தாட்ஸ். நீ வந்து சொல்லிட்ட, உனக்கு வேற ஏதாவது தாட் இருக்கா தர்ஷன்? எனக்கு ஆக்சுவலி வேற எதுவும் இல்ல. நான் வந்து சரி மீதி ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா மீதி எல்லாருமே இதுதான். அந்த இன்னொருத்தன் தானே ஒரு இது பவுலரு மறந்து போயிட்டான் அவன் பேரும், சிங் சிமர்ஜித். அவன் கூட நாலு மேட்ச் தான் ஆடி இருக்கான். அவனுக்கு சூப்பரா போட்டான். ராஜஸ்தான் ஒரு சம ஸ்பெல் போட்டு கோடி குடுக்குற மாதிரி. அது நான் வந்து மேட்ச் நான் நேர்ல பார்த்தேன் அந்த மேட்ச். சோ ஓகே. அது பஞ்சாப் படியே போன வருஷம் ஒரு மேட்ச் நல்லா பண்ணோம். தரம்சாலால ஆடின மேட்ச் இல்ல குட் பிளேயர் பட் 4லாம் டூ மச். ஐ திங்க் they can buy him back. அதான் நான் யோசிச்சேன். ஆனா இப்ப ஹானஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் சென்னையில வந்து அந்த ஒரு 18, 14, 11 கால் இருக்கு. அந்த 4th 18 இருக்குல்ல, அது வந்து டிபேட்டபிள் ஃபார் ஜடேஜா. இஸ் பீன் குட், டன் குட் அப்படின்னாலுமே
இப்போ ஜடேஜா பதிலா இப்போ ஒரு சுரேஷ் ரெய்னா கேலிபர்ல ஒரு பிளேயர் இருந்தா, ஒரு நல்ல ஒரு பிரேம் சுரேஷ் ரெய்னா ஒரு அந்த மாதிரி இருந்திருந்தாங்கன்னா ப்ராப்ளி தேவோட பிக் சுரேஷ் ரெய்னா ஒரு சுரேஷ் ரெய்னா கைண்ட் ஆஃப் பிளேயர் சொல்றேன் நான். ஷோர் ஷாட் 500 ஷோர் ஷாட் 14 கேம்ஸ் அப்படின்னா இவங்க ரிஸ்வி சைன் பண்ணீங்க. ரிஸ்வி அவன் அன்கேப்டன்ஸ், அவன் கொஞ்சம் ஆடவே இல்லடா, 2 பால் 6 அடிச்சா அதுக்கப்புறம் ஆளே காணோம். ஒண்ணுமே பண்ணடா அவன். அதனால ஹைப் சான்ஸ் கிடைக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. அவன் வந்து 3 மேட்ச் தான் மேக்ஸிமம் ஆடி இருந்தான். 3 மேட்சோ 4 மேட்ச் அது போதும், வேற டீம் ஆடிக்கட்டும். அதுலயும் ஒரு மேட்ச் 2 மேட்ச் பேட்டிங்கே ஆடல. ஏன்னா டாப் ஆர்டர்லயே முடிச்சிட்டீங்க கேம். அதுதான் அப்பனா அப்ப தேவையில்லைன்னு அர்த்தம். அவன் எதுக்கு அப்ப ஃபோர்ஸியா ரீடைன் பண்ணும்? அதுதானே பாயிண்ட். ஆமா, பேட்டிங் செட் பண்ணிட்டா ரிஸ்வி தான் தேவையே இல்லை. ஆமா. சோ யா we covered. உனக்கு ஏதாவது தாட்ஸ் இருக்கா அபிஷேக்? anything to say? first thoughts இல்லையா? இல்ல அதாவது I expected these retentions, but Jadeja at 18 crores I did not expect. Simple question is, if he goes into the auction 18 crores he povana. I think they just played it safe because they want an all-rounder. Jadeja has done it for them. Or emotional angle in the probably 18 crores. But someone who can play in power play also. Suppose ஒரு ரெண்டு விக்கெட் டக்கு போச்சுனா பவர் பிளேல ஒரு டபுள் மேட்ச் ஆடுனானேடா போனா ப்ரோமோட் பண்றாங்க. ரெண்டு விக்கெட் சீக்கிரம் போனா அதே ப்ரோமோட் ஜட்டு. அஸ்வின் வந்து ஆர்ஆர் போற மாதிரி. அதான் 18 போவானா தெரியல, பட் ஷூரா 10 பிளஸ் போயிடுவாங்க. 10 to 15 கூட போக வாய்ப்பு இருக்கு. இல்ல 15 கூட போவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. CSK வந்து அப்படி பார்க்கவே மாட்டாங்க. CSK only emotional angle and ஒரு மாதிரி what he has done to the team. ஜட்டு ஓகே ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், பட் 23 சீசன்ல அந்த க்ரூஷியல் மேட்ச்ல க்ரூஷியல் கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தது ஜட்டு. சோ அப்படி பார்க்கறச்சே க்ரூஷியல் கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க CSK-க்கு. சோ அப்படிதான் CSK பாப்பாங்க. அதோட இல்லாம with Jadeja you have two bases covered, which is bowling for 4 overs and fielding. அதே மாதிரி he doesn't ask for last time எவ்வளவு போட்டா 4 overs. எல்லா மேட்சும் போட்டான்டா 4 overs. எல்லா சீசனும் எல்லா மேட்சும் he was not bowling 4 overs. I understand. 4 overs போடவே போடல. அது ஏன்னா ருத்ராஜ் was trying too much of fast bowling. அது we saw the captaincy shift also. இப்ப தோனி வந்து அவனோட preference towards spin was much more. ருத்ராஜ் அப்படி இல்லை, அவன் வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் தான் டிபெண்ட் பண்ணி போனான். ஆப்வியஸ்லி அந்த டாக்டிக்ஸ்லாம் he would have analyzed. இப்போ ஒரு சீசன் முடிஞ்சிருச்சு, he would have analyzed நம்ம என்ன தப்பா பண்ணிருக்கோம், what we can change in the next season. அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் ஆப்வியஸ்லி he would have taken advice from Dhoni and the management and what he can do. ஸோ அப்படி இருக்கச்சே ஐ திங்க் அதை பற்றி we need not worry. ஜட்டு still a good bowler தான், அண்ட் ஃபீல்டிங் கேட்கவே வேண்டாம். பேட்டிங் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட், பட் அதான் CSK எமோஷனல் ஆங்கிள் தான் பார்ப்பாங்க. அப்படி பார்க்கறச்சு ஐ திங்க் these 5 pick themselves, அதுல சந்தேகமே இல்லை. பேட்டிங் வந்து whatever Tewatia did for Gujarat or Gujarat, he has done the same since 2012. okay yeah, ஒரு 2012 ல இருந்து பார்த்தனா till 2023 ஒரு மெமரபிளான ஒரு ஷார்ட் கேமியோஸ், 10 பால் கேமியோஸ் or 8 பால் கேமியோ, be it chasing or be it batting first, ஏகப்பட்ட மேட்சஸ் பண்ணியிருக்கான். It is not, you cannot see, you cannot see ஜடேஜா வந்து அவன் வந்து it should be ஒரு ப்ராப்பர் பேட்ஸ்மேன் அப்படின்ற ஆங்கிள் நம்ம பார்க்க முடியும். இப்போ என்ன ஆகும்னா வேற டீம் போகும்போது they will if they are picking ஜடேஜா வச்சுக்கோங்க, what they will do is they will have him. அதுக்கப்புறம் if அந்த இப்போ பிக் பண்ண டீம் வந்து if they are able to get a good finisher or a good middle order batsman within a stipulated budget, they can have Jadeja as the extra batsman who can support in the last 2 or 3 overs in the chase. சென்னை வந்து நீ வந்து பாக்குற ஆங்கிள் எப்படின்னா 5 விக்கெட் போன உடனே ஜடேஜா வந்துருவான். தட் இஸ் பிகாஸ் தோனி இஸ் டிமோட்டிங் ஹிம்செல்ஃப் as much as possible. இங்க மத்த டீம்ல அப்படி நடக்காது. ஜடேஜா will be the option, will be playing the role as Dhoni was playing. Correct. Okay, yeah. I'm not comfortable with Jadeja being a finisher. You're not comfortable with Jadeja being a finisher அப்படி பாக்குறாங்க. கரெக்ட் தான்டா. இப்ப சென்னையோட செட்டிங் அப்படின்னு நான் சொல்றேன். இப்ப சென்னையை வந்து if they're able to seal ஒரு 5 or 6 batsmen வச்சுக்கோங்க, 5 batsmen plus 1 ஒரு genuinely good all rounder வச்சுக்கோ, அப்ப என்ன ஆகும்னா you don't need the prospect of Jadeja playing the role of a finisher. இப்ப ஜடேஜா இப்ப அந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் genuine all rounder இல்லாததுனால Jadeja is playing the role of a finisher. and also தோனி வந்து it comes and தோனி பத்தி நம்ம எதுவுமே பேச முடியாது. அதாவது I'm not
saying that whatever he is doing, and there is no one has the control. Okay, அதனால நம்மளால வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நீ வந்து ஜடேஜா ஜட்ஜ் பண்ணனா ஒன்லி இஃப் தோனி ஸ்டார்ட்ஸ் பிளேயிங் லைக் த ஓல்டு தோனி, ஒரு 2-3 இயர்ஸ் பேக் இருந்த தோனி மாதிரி, இல்ல தோனி கம்ப்ளீட்டா டீம் விட்டு வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் ஜடேஜா என்ன பண்ணணும், தட் ஷுட் பி த யார்ட் ஸ்டிக். Because of Dhoni's One second. Nah, actually, I'm going out, so I'm leaving. yeah, no problem. Yeah, Bye. Carry on. Bye, bro. Bye. ஸோ இப்போ என்னோட பாயிண்ட் என்ன, இப்போ தோனி வந்து முன்ன மாதிரி நீ சொல்றல, அப்போ யூஸ் டு கம் ஏர்லி, இப்போ he comes late, அவ்வளோதான். ஸ்டில் இஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங். இப்போ இந்த சீசன் பார்த்தோம், he contributed in many games. ஸோ அப்படி பார்க்கறச்சே நீ சொல்ற பாயிண்ட் எனக்கு புரியுது. சி வாட் தே ஆர் ட்ரைங் டு டூ இஸ், அவங்க பேட்டிங் ஆர்டர்னு செட்டா வச்சுக்கல. ஏன்னா இப்போ நீ பார்த்தேன்னா ருத்ராஜ் ஒன் டவுன் வந்தான் சில மேட்ச் ஓப்பனிங் வந்தான். ஸோ அந்த செட் பேட்டிங் ஆர்டர்ல தே ஜஸ்ட் ஹேவ் தி பேட்டர்ஸ் அண்ட் சிச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி தே ஜஸ்ட் அரேஞ்ச் தி பேட்டர்ஸ் அக்கார்டிங்லி. ஸோ அப்படி இருக்கிறச்சே ஜட்டுவோட ரோல் வில் ஸ்விட்ச் எவ்ரி கேம். ஸோ இப்போ அதே வேற டீம்ல இருந்தானா அவனுக்கு ஃபிக்ஸடா இந்த 4 ஓவர் ஆடணும், ஆர் ஃபுல்லா பேட்டிங் ஆன மாதிரி ஒரு ரோல் தான் இருக்கும். சிஎஸ்கேல அப்படி கிடையாது. டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி சிச்சுவேஷன். நீ சொன்ன மாதிரி 2 விக்கெட் டக்குன்னு போனா கூட தே சென்ட் ஜட்டு. அது டோட்டலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் சிச்சுவேஷன் தே ஆர் யூசிங் பிளேயர்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கிறச்சே ஜட்டுஸ் ரோல் சேஞ்சஸ் அண்ட் எஸ் டன் ஜஸ்டிஸ் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். அவனுக்கு கொடுத்த சான்சஸ்ல பேட்டிங் வைஸ் ஓரளவுக்கு எஸ் ஜஸ்டிஃபைட். பவுலிங்ல தேர் இஸ் நோ கொஸ்டின்ஸ். அதான் என்னோட பாயிண்ட். ஆமாம். யா, ஸோ நம்ம வந்து நீ கேட்க மே ஆர் மே நாட் go for 18 crores. Okay, அது வந்து நம்ம சொல்ல முடியாது. It depends on the mentality of the teams. ஜடேஜா ஒரு லெஜெண்ட், ஒரு இந்தியன் டீம்ல இன்னும் இருக்கிற ஒரு பிளேயர். ஆப்வியஸ்லி இஸ் ரிட்டையர்ட் ஃப்ரம் T20s, பட் ODIs அண்ட் டெஸ்ட் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஸ்டில் ஒன் ஆஃப் தோஸ் பிளேயர்ஸ் ஹூ இஸ் இன் த சர்க்கியூட். ஸோ அதுக்காக டீம்ஸ் மே கிவ் இட். அதே மாதிரி ஒரு 2500 runs IPL அடிச்சிருக்கான் ஆஃப்டர் கம்மிங் நம்பர் 6 or நம்பர் 7 or நம்பர் 8ல வந்து அந்த மாதிரி அடிச்சிருக்கான்றப்ப he has a certain value. CSK are not sure, or even no one is sure how much அப்படின்றப்போ you can't really complain. அதே மாதிரி அவன் இருக்கிறதுனால இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு என்ன சொல்றது ஹிண்டர் த ஒரு டீம்ஸ் சான்சஸ்ல. நீ வந்து எதர் he'll enhance or he won't contribute அந்த மாதிரி தானே தவிர he won't play this. சொல்லு. It's not about the contribution. It's about the extra few crores which might have gone into the purse. When I'm seeing other teams, let's say KKR, whether they're buying Russell for 12 crores. Now, I'll not compare Russell and Jadeja, but 18 crores you're giving to Gaikwad, okay, captain, 500 runs, definitely every season he will get. Jadeja, if he's going to play that role which he played last season, அதாவது ஒரு floating மாதிரி, it just என்ன சொல்றது, it takes more time to settle. If he's given the role of, let's say, last 2 overs, நீ போய் உடனே அடிக்கணும்னா that he's comfortable with, that I've seen him do time and again. And the pressure அவன் மேல இல்லை. But if you're giving him the pressure that we have to see the team has lost 2 wickets, you have to settle it down, then you strike like Kohli, he cannot do that. If he's being told to do that, அதுக்குற we fill with the other batsmen. இப்போ ஆக்ஷன்ல we have to find who fits in the middle order. இப்போ லாஸ்ட் சீசன் we had அந்த ராய்டுல இருந்தான், அப்ப we didn't have that problem. இப்போ லாஸ்ட் சீசன் we didn't have a ராய்டு replacement, அப்பதான் we had the problem. நீ அது பார்த்தா நம்பர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் இல்ல ஃபர்ஸ்ட், அண்ட் ரீப்ளேஸ்மென்ட் வந்து ராய்டு அண்ட் கான்வே வெளியே போயிட்டு we replaced them only with Daryl Mitchell. ஓகேயா, கான்வே பிளேஸ்ல வந்து ரவீந்திரா கேம் அண்ட் மொயின் அலி வாஸ் ஆல்சோ நாட் பிளேயிங். ராய்டு வந்து போயிட்டான், டேரல் மிச்சல் கேம். ஸோ ஒன் லெஸ் பேட்ஸ்மேன்றப்போ யூ ஹேட் நோ சாய்ஸ் தட் டு கோ வித் ஜடேஜா ஒரு 1 spot above. தட் ஷஃபிள்ட் a lot of things. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 6-7 பேட்ஸ்மேன் இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 6 பேட்ஸ்மேன் நல்ல பேட்ஸ்மேன் இருந்தாங்கன்னா ஜடேஜா வந்து ஒரு நம்பர் 2 நம்பர் 4ல வரணுன்ற அவசியமே இல்லை. அக்ஷர் பட்டேல் வந்து டெல்லிக்கு he came at number 3 and batted well. அதை பார்த்துட்டு you cannot expect Jadeja to do the same thing. I'm not saying that you're expecting. நான் சொல்றேன் இல்ல, அதான் சொல்றேன், அது கரெக்ட். நான் என்ன சொல்றேன்னா இது வந்து ஒரு யார்ட் ஸ்டிக் கிடையாது. We hope that we get enough batsmen so that Jadeja can do what is comfortable. ஏன்னா 2012 he came into the team. 12 to 23 we always had some 6 or 7 batsmen, including foreign
அது இதுன்னு பார்த்தாலுமே ஒரு 12 to 15 இருக்கட்டும், 18 to 23 வரைக்கும் இருக்கட்டும், we had a number of batters. So that won't be a last season மட்டும்தான் we were short of batsmen. அதுவும் தோனி வந்து demoting himself, everything took a toll on the batting. அதுவும் we were forced to chase some 200 odd scores or 3 or 4 games. கொடுமையா இருந்தது last season, to be honest, on a batting perspective. See, அதனால one, if you want a player who can float in the batting order, it has to be a proper batsman in my view. ஆமாண்ணா, இது நீ Correct. சொல்றது Second வந்து Jadeja is the best version as a batsman is when he's only facing 10-15 balls towards the end of the see innings. I agree. நான் அதான் சொல்றேன், லாஸ்ட் சீசன் வந்து shouldn't be a yardstick to measure his price. Okay, நீ வந்து whatever he has done, or probably he'll play 2 more series, 36 or 37. He's the same age as Virat Kohli. He's 36 or 35 something. Let's say he plays for another 3-4 hours, because he's also a fit guy. ஒரு 3 or 4 season ஆடுறான்னா இந்த 18 crore-க்காகவே ஏதாவது ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கலாம். Knowing Jadeja, he can deliver, but it depends on what CSK management does. அதனால தான் even though it looks like ஒரு few bases are covered, நம்ம வந்து ஒரு top 3ல வைக்கல CSK, because we have certain problem. நீங்க கேக்குற மாதிரி it's a question தான். ஏன்னா also CSK don't have any other player who can fill that 18 crore bracket. இப்போ fourth retention 18 crore போடணும்னா you can't give 18 crore to Dubey or Patirana. ஸோ அவனை வந்து செகண்ட் ஆர் தேர்ட்ல நீ வைக்கலாம். 14 or 11னா நீ வேற யாருக்கு 18 கொடுப்ப? வேற யாருமே இல்லை இப்போ கரண்ட் சிஎஸ்கே இதுல. ஆல்சோ அன்கேப்டு பிளேயர்ஸ் ரொம்ப கம்மி ஃபார் யூ டு ரிட்டையர். அதர் தென் தோனி தேர் ஆர் நோ அன்கேப்டு. ஸோ இட் வில் பி லைக் கோயிங் வித் இன்சஃபிஷியன்ட் நம்பர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் டு ஆப்ஷன் இன்டு ஆப்ஷன். அதுக்கு வந்து ஒரு சேஃப் பிளேஸ் ஜடேஜா. அப்படி they just played it safe. ஆமா, அவ்வளவுதான். இட்ஸ் நாட் வெரி பேட். யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் him to do well. But the only thing overall, is, I think he faces only 10-15 balls in the innings. Nothing. I don't want to see him coming in fourth and trying. That totally depends on the auction. Adan they have done the retention part fine. Auction la they have to do well to be a good team. Adha avangaloda summary, if you ask me. Yes. So I think we'll wrap this up, and for the listeners, please stay tuned for another episode solely for CSK, probably in the next day or two. I'll try to upload it as soon as possible. And I think IPL retention nala these are the thoughts we have. Where are those? We have no other thoughts to share. I'll give a quick top 3 retentions. So எனக்கு வந்து Mumbai first. I think Mumbai expected தான். SRH second. Again SRH also expected நாலே you can say top அப்படினா. And money-யும் கரெக்ட்டா split பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. And third வந்து எனக்கு I think GT have done a good job. GT, right? Okay. உனக்கு இருக்கா அபிஷேக்? The MI SRH probably between KKR and GT. Yeah, same. These three are the best. Other than that, we don't have anything else to talk. But also, it's easy for them because they have players. They don't have to think. Yes. Yeah. So thank you guys. Thanks for your time. Thank you. Yeah. Please stay tuned.